बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स द्वयम लेक्चर दे पतिर लेक्चर की मंगा द पाइथन द प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन कड़ो पदी लेक्चर की मंगा द पाइथन डेफिनेशन को द पाइथन पर डेफिनेशन की सदी आगाज तस्ता पदी लेक्चर की वायन राजू तरटुल लुमड़े पाइथन डेफिनेशन तो पदी लेक्चर के बस सिर्फ द पाइथन द डेफिनेशन पाड़ा खबरी को पाइथन डेफिनेशन व्हाट इज पाइथन पाइथन इज an interpreted general purpose or multi-purpose high level programming language with easy syntax and dynamic semantics the samana the definition मुकम्मल तशरीह बदे लेक्चर के तहत तक खुतरतुल मुख की पाइथन क्रिएटर या पाइथन बंसटगर सूखते नो आगाज तहत खाइम दाद पाइथन बंसटगर दे दी पाइथन तम वली पाइथन वायु पाइथन असलन पाइथन तो ज़िक्र पाइथन वही गिदु वन रोसम चिदे दयो मूवी कतला चिहागे मूवी नुम पाइथन लदियो जना द लैंग्वेज तो पारा दानुम इंतखाब करो पाइथन राजूद दी पाइथन द डेफिनेशन लग तशरीक Lumbre Python is an interpreted programming language. Python tamanga interpreted programming language wayu. Munga aslan दो किस्म language लरू योता compiled programming language विल कीगी और योता interpreted programming language विल कीगी. Interpreted programming language हागा लैंग्वेज तो विल की ची हागे इंटरप्रेटर इस्तेमाली द ट्रांसलेटिंग द पारा और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हागा लैंग्वेज तो विल की ची आगे द ट्रांसलेटिंग द पारा कंपाइलर इस्तेमाली ट्रांसलेटिंग तसे जरूरत फॉर एग्जांपल कचेर तमुंग पर यो लैंग्वेज के वर्ड यो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जोड़ को नो द लैंग्वेज द कोड द इंग्लिश फॉर्मेट की भी आगे तम सोर्स कोड वायु सोर्स कोड मशीन न पेजनी जिक्र सोर्स कोड देवानी ह्यूमन पोईगी द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी और मशीन कोड हाग कोड तो विल की आगा ट्रांसलेट शेवी और पहागे बंदे मशीन पोहेगी यानी 01 और तमंगयो या बाइनरी लैंग्वेज और तमंगवेले शु आगा द 01 तो विल की खला नो पाइथन से कई देखी और ट्रांसलेटर यूज की आगे तक इंटरप्रेटर वही आगे दा सोर्स कोड रागी और मशीन कोड ते कन्वर्ट की और बिया पत्तरी मशीन कोड बंदे सिस्टम या कंप्यूटर पोहीगी नो इंटरप्रेटेड दा असलन हा लैंग्वेज थी ची इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर ट्रांसलेट की और मशीन कोड ता आगबिया कन्वर्ट की मंग बदी बानी जुदा लेक्चर मालूम ची कंपाइलर और इंटरप्रेटर दा से डिफरेंस दरी और दी असली कार पर मशीन की सदे तो एम खबरदार ची पाइथन यो जनरल पर्पस और मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जनरल पर्पस और मल्टीपर्पस सतवई जनरल पर्पस मीन्स it isn't specialized to a specific domain دا یو خاص مقصد د پاره نه استعمالېږي دا د ډیفرنٹ
پرپز د پاره استعمالېږي، مختلفو مقصدونو د پاره موږ له دې نه استفاده کولی شو. مثال په ډول ویب ډیولپمنٹ لپاره، فار ایگزامپل روبوټکس لپاره، آرټیفیشل انټیلیجنس اپلیکیشن جوړولو لپاره، موبایل اپلیکیشن جوړولو لپاره، ډیسکټاپ اپلیکیشن جوړولو لپاره او داسې نورو ډیرو اهدافو لپاره پایتان استعمالیږي. نو دې وجه نه دې ته وایي جنرل پرپز اور ملټي پرپز پروګرامینګ لینګویج ورته ویل کېږي. بل پایتان ته موږ های لیول پروګرامینګ لینګویج ویلی شو. های لیول پروګرامینګ لینګویج هغه لینګویج ته ویل کېږي چې هغه هیومن پوهېږي، انسان کولی شي په هغې باندې پوه شي، ځکه د هغې الفاظ چې دي هغه انګلیش فارمیټ کې. نو ځکه های لیول پروګرامینګ لینګویج ورته ویل کېږي چې دا هیومن دپاره دغه شوي وي، جوړ شوي دي. فار ایگزامپل دا موږ سره یو کوډ دی او دا کوډ موږ سره های لیول کوډ دی، دا د پایتان کوډ دی. په دې کوډ باندې هیومن پوهېږي، انسان پوهېږي چې مثال لینث څه ته وایي، ایریا څه ته وایي، پرنټ څه ته وایي. نو دې ته های لیول کوډ ویل کېږي. خو کله چې دا مشین ته ټرانسلیټ شي، لکه مخکې موږ دا خبره وکړه چې انټرپریټر دا یو ټرانسلیټر دی، وظیفه یې دا ده چې های لیول کوډ مشین ته کنورټ کړي، او چې کله دې مشین ته کنورټ کړي نو بیا هغه دې فارمیټ کې یعنی 01 فارمیټ کې. او دې 01 فارمیټ ته لو لیول کوډ وایي یا مشین کوډ ورته ویل کېږي یا ورته بینري کوډ ویل کېږي. او دا کوډ مشین ته انډرسټینډیبل دی، مشین په دې پوهېږي چې د دې مینینګ او د دې هدف څه دی. نو ځکه های لیول پروګرامینګ لینګویج پایتان ته ویل کېږي چې په هغې کې کوم ساینټکس دي، په هغې کې کوم ورډز دي، هغه ټول انګلیش وي. خو دغه انګلیش ورډ به بیا موږ د ټرانسلیټر په ترو باندې 01 ته کنورټ کوو. بل ایزي ساینټکس. ایزي ساینټکس دا معنا چې موږ کله پایتان کې پروګرامینګ کوو نو دې دا ساینټکس ډېر ایزي دی نسبتا د نورو ژبو نه، لکه مثال سی، سی پلس پلس، جاوا، دا ژبو نه د دې ساینټکس ډېر ایزي دی. فار ایگزامپل دا یو کوډ دی او دا کوډ چې دی دا د سی لینګویج کوډ دی. دا ایزي دومره نه دی، خو که چیرې بل اړخ کې تاسې وګورئ دا د پایتان کوډ دی. پایتان کوډ کې تاسې کتلی شئ په دې کې موږ سره سیمیکولن نشته، په دې کې موږ سره ډالر ساین ډي یا فارمیټ سپیسیفایر دا نشته، یعنی دا ډېر ایزي ساینټکس دی. نو پایتان کې چې کوم کوډ کېږي دا به ډېر ایزي وي نسبتا د نورو ژبو نه. ډینامیک سیمنټکس. ډینامیک سیمنټکس دې ته ویل کېږي که فار ایگزامپل موږ وایو چې ویریبل اور ډینامیک آبجیکټس، د دې معنا څه ده؟ فار ایگزامپل دا یو کوډ دی او دا کوډ په سی لینګویج کې شوی دی. دې ته موږ ډینامیک سیمنټکس ځکه نه وایو چې په دې کې کوم ویریبل موږ سره کریټ دي هغې لپاره ډیټا ټایپ یعنی انټ دا انتخاب شوی. ته نشي کولی وداوټ ډیټا ټایپ یو ویریبل کریټ کړي. ویریبل چې کریټ کړي نو هغې لپاره باید ډیټا ټایپ مشخص وي چې دې ته سټیټیکلی ټایپ موږ ویلی شو، یعنی هر ویریبل ته به تاسې څه ټاکئ؟ ډیټا ټایپ به ټاکئ. خو چې کله موږ فار ایگزامپل اوس د ایکس قیمت 0 دی او ډیټا ټایپ یې انټ دی، خو که چېرته موږ ایکس ته 2.3 اساین کو نو دی به آوټپوټ کې په ریزلټ کې موږ ته 2 راکړي او 3 چې کوم دي نو دا به آوټپوټ کې نه راځي ځکه انټ صرف تا ته عدد ډیسیمل عدد آوټپوټ کوي، اشاریه دار عدد چې دی هغه بیا نه آوټپوټ کوي. د هغې لپاره مجبوري ته
د x د ویریبل ډیټا ټایپ فلوټ والے نو بیا امکان لري چې تاسو ته آوټپوټ کې 2.3 راشي. خو که چیرې موږ پایتان ته راشو، په پایتان کې لومړی عمده خبره ده چې په دې کې موږ سره دا ډینامیکلی ټایپ وي. وجه دا ده چې په دې کې موږ سره د ډیټا ټایپ د انتخابولو ضرورت نشته. کومه ډیټا چې تا اساین کړه هغه ډیټا مطابق په خپل اتوماتیکلی ډیټا ټایپ هغه ته اساین کیږي. نو دې د وجه نه دې ته ډینامیک سیمانټک. دا د پایتان ډیفینیشن. پایتان ډیفینیشن کې دا خبره موږ زده کړه چې پایتان لینګویج وایي ستا او په دې کې کوم ماډل ترانسلیټر نه استفاده کیږي او همدغه شانت منګه په دې باندې پوه شو چې پایتان کې کله پروګرامینګ کو نو د هغه سینټیکس به د نورو ژبو سره څه فرق لري. نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله زه تاسو ته په بل ټاپک باندې کار کوم. تھینک یو.